The story is told partly through the mind and memory of Willy Loman, with a gap of about 14 years between the two times. The play is structured in such a way as to show the pleasures of the past, the dreams or hopes of the past, and how these aspects of the past contribute to the agonies of the present. We see in the scenes of the past how Willy Loman has so built his life that he has now finally trapped himself in an inescapable situation. The structure of the play emphasizes the difference between illusion and reality. One central problem of the play is Willy's inability to distinguish between illusion and reality. Willy's being caught in his illusions and also shows how he brings these illusions over into his present life, especially as he calls upon his dead brother Ben to help him. The time of the present play is only 24 hours. Scene: Loman home, present day. The salesman Willy Loman enters his home. He appears very tired and confused. Linda Loman, his wife, puts on a robe and slippers and goes downstairs. She has been asleep. Linda is mostly jovial but represses objections to her husband. Her struggle is to support him while still trying to guide him. She worries that he smashed the car, but he says that nothing happened. He claims that he is tired to death and couldn't make it through the rest of his trip. He got only as far as Yonkers and doesn't remember the details of the trip. He tells Linda that he kept swerving onto the shoulder of the road, but Linda thinks that it must be faulty steering in the car. Linda says that there is no reason why he can't work in New York, but in charge of New York by now, but that his son Howard doesn't appreciate him. Linda tells him that Happy took Biff on a double date and that it was nice to see them shaving together. Linda reminds him not to lose his temper with Biff, but Willy claims that he simply had asked him if he was making any money. Willy says that there is an undercurrent of resentment in Biff, but Linda says that Biff admires his father. Willy calls Biff a lazy bum and says that he is lost. Willy longs for the days when their neighborhood was less developed and less crowded. He wakes up his sons Biff and Happy, both of whom are in the double bunk in the boys' bedroom. വളരെ ടയേർഡായിട്ട് വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് വില്ലി ലോമൻ കയറി വരുന്നത്. ലിൻഡ ലോമൻ ആളുടെ വൈഫ് അപ്പോൾ താഴേക്ക് വരികയാണ്, ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ആളൊരു റോബും സ്ലിപ്പറും ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ആൾ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ലിൻഡ ലോമൻ വളരെ ജോവിയലായിട്ടുള്ള, വളരെ എന്താ പറയുക, പോസിറ്റീവ് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാണ്. ഒരിക്കലും ആളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഒരിക്കലും ആൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല. ഒരിക്കലും ആൾ ഹസ്ബൻഡിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്രസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആളെ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അല്ലെങ്കിൽ ആൾ പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ലിൻഡയുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഒരു സ്ട്രഗിളായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു സപ്പോർട്ട് വില്ലി ലോമൻ. എപ്പോഴും ആളെ ഗൈഡ് ചെയ്തും ആളെ കൊണ്ടു നടന്നും ലിൻഡ ലോമൻ തൻ്റെ ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടി. ലിൻഡയ്ക്ക് നമ്മുടെ വില്ലി ലോമൻ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം, അറിയാം ശരിക്കും കാറ് എവിടെയോ ചെന്ന് ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആൾക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ. പക്ഷേ ലിൻഡ ലോമൻ അതൊന്നും ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് ആളുടെ മുഖത്ത് കാണിക്കാറില്ല. കാരണം ഒരിക്കലും വില്ലി ലോമനെ വിഷമപ്പെടുത്തണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ വില്ലി ലോമനെ കൺഫ്യൂസ് ആക്കണ്ട എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അവൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ കാര്യം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയണം, ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആൾ പറയണം, ഞാൻ വളരെ ടയേർഡായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ട്രിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയാണ്. ആൾ യോങ്കേഴ്സ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ യോങ്കേഴ്സ് വരെ എത്തിയ ആ ട്രിപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ആൾക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല. ലിൻഡയോട് ആൾ പറയാണ്, ഞാനിങ്ങനെ ഒരു റോഡിൻ്റെ അവിടേക്ക്
ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചെരിഞ്ഞിങ്ങനെ എൻ്റെ കാറ് പോയി. പക്ഷേ ലിൻഡ അപ്പോഴും നമ്മുടെ വില്ലി ലോമനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ആൾ പറയുന്നത് കാറിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലിൻഡ പറയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് എനിക്കൊരു റീസണും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. വില്ലി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പോലെയാണ് കമ്പനിക്കാരുടെ ഒരു ഇത്. ഫ്രാങ്ക് വാഗ്നർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ബോസ് അവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് അതിൻ്റേതായ റെസ്പെക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമെന്നാണ് വില്ലിയുടെ പക്ഷം. പക്ഷേ ഇന്ന് ഫ്രാങ്ക് വാഗ്നർ ഇല്ല. ഫ്രാങ്ക് വാഗ്നറിൻ്റെ മകനായ ഹവാർഡ് വാഗ്നറാണ് ഇന്ന് ബോസ്. പക്ഷേ ഹവാർഡ് വാഗ്നർ അത്രമാത്രം വില്ലിയെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒന്നാമത് ഇങ്ങേരെ ഒരു ഓൾഡ് സെയിൽസ്മാനാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് കണ്ട് ഹവാർഡ് വാഗ്നർക്ക് അത്ര അപ്രിസിയേഷനൊന്നും വില്ലിയുടെ മേൽ ഇല്ല. അങ്ങനെ ലിൻഡ പറയാണ്, നമ്മുടെ 2 മക്കളും വന്നിട്ടുണ്ട്, ഹാപ്പി വന്നിട്ടുണ്ട്, ബിഫ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബിഫ് കുറേ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അവർ രണ്ടുപേരും ഷേവിങ്ങൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്നത് കാണാൻ നല്ലതായിരുന്നു. നമ്മൾ എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട് അവരെ, ഒരുമിച്ച് അവരെ കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായി. ഹാപ്പി മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. ലിൻഡ വില്ലി ലോമനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ബിഫിനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചൂടൻ സ്വഭാവമൊന്നും എടുക്കരുത്, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ വില്ലി പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ലല്ലോ, ഞാൻ അവനോട് നീ ആവശ്യത്തിന് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ, ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. ഇത്രയും വയസ്സായിട്ടും ബിഫിന് ഒരു ജോലിയും ഇല്ല, അതേപോലെ തന്നെ ബിഫ് സ്വന്തമായിട്ട് ഏൺ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിഷമമൊക്കെ വില്ലി ലോമന് ഉണ്ട്. വില്ലി സേസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എൻ അണ്ടർ കറന്റ് ഓഫ് റിസെൻറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ബിഫ്. അപ്പോൾ വില്ലി പറയാണ്, ഒരു ബിഫിന് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഒട്ടും മുന്നിലേക്ക് പോകണം, എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമില്ല. അവിടെ ഒരു റിസെൻറ്റ്മെൻറ്റാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ലിൻഡ സേസ് ദാറ്റ് ബിഫ് അഡ്മയേഴ്സ് ഹിസ് ഫാദർ. അപ്പോൾ ലിൻഡ പറയാണ്, പക്ഷേ എന്തായാലും ബിഫ് അവൻ്റെ അച്ഛനെ വളരെയധികം ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്, അഡ്മയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വില്ലി കോൾസ് ബിഫ് എ ലേസി ബം ആൻഡ് സേസ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് ലോസ്റ്റ്. വില്ലി നമ്മുടെ ബിഫിനെ ഒരു ലേസി ബമ്മായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എപ്പോഴും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഹീസ് എ ലേസി ബം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, അവൻ അവൻ്റേതായ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ലോസ്റ്റായിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഒരു മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹമില്ല, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എയിമില്ല, ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഇന്ന നിലയിലെത്തണമെന്നൊരു ഇതില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ഭയങ്കര ലേസിയാണെന്നും അവൻ്റെ ഇതിൽ ലോസ്റ്റായി പോയി, അവൻ ഇനി ശരിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമാണ് വില്ലി ലോമൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. വില്ലി തൻ്റെ പഴയ നൈബർഹുഡ് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അന്നത്തെ നൈബർഹുഡ് എത്ര സുന്ദരമായിരുന്നു എന്ന് വില്ലി ഓർക്കുകയാണ്. കാരണം അന്ന് അത്ര ഡെവലപ്മെൻ്റൊന്നും ആയിട്ടില്ല, അതേപോലെ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്സൊന്നും ഇവരുടെ വീടിന് ചുറ്റും വന്നിട്ടില്ല. അന്ന് അവിടെ അത്ര ഡെവലപ്മെൻറ്റേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതേപോലെ ലെസ് ക്രൗഡഡ് ആയിരുന്നു. അവർ ശ്വസിക്കുന്ന എയർ നല്ല പ്യുവറായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എയർ ശ്വസിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം ഭയങ്കര വളരെ മലിനമായ ഒരു വായുവാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഹി wakes up his sons Biff and Happy, both of whom are in the double bunk in the boys' bedroom. അങ്ങനെ ബോയ്സ് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കടന്ന് അവർ രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചുണർത്തി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വില്ലി ലോമൻ. At 34, Biff is well built but somewhat worn and not very self-assured. Happy, 2 years younger than his brother, is tall and powerfully made. He is a visibly sexual person. Both boys are somewhat lost, Happy because he has never risked defeat. The 2 brothers discuss their father. Happy thinks that Willy's license will be taken away, and Biff suggests that his father's eyes are going. Happy thinks that it's funny that they are sleeping at home again, and they discuss Happy's first time with a girl named Betsy. Happy says that he was once very bashful with women, but as he became more confident, Biff became less so. Biff wonders why his father mocks him so much, but Happy says that he wants Biff to make good. Biff tells Happy that he has had 20 or 30 different types of jobs since he left home before the war, and everything turns out the same. He reminisces about herding a cattle in Nebraska and the Dakotas.
but he criticizes himself for playing around with horses for $28 a week at his advanced age. Happy says that Biff is a poet and an idealist, but Biff says that he's mixed up and should get married. When Biff asks Happy if he is content, Happy defiantly says that he is not. He says that he has his own apartment, a car, and plenty of women, but is still lonely. Biff suggests that Happy come out west with him to buy a ranch. Happy claims that he dreams about ripping off his clothes in the store and boxing with his manager, for he can outbox, outrun, and outlift anybody in that store, yet he has to take orders from them. Happy says that the women they went on a date with that night were gorgeous, but he gets disgusted with women. He keeps knocking them over, but it doesn't mean anything. Happy says that he wants someone with character, like his mother. Biff says that he thinks he may work for Bill Oliver, whom he worked for earlier in life. Biff worries that he will remember that he stole a carton of basketballs and remembers that he quit because Bill was going to fire him. 34 വയസ്സായിട്ടും ബിഫിനൊരു ജോലിയില്ല. ബിഫ് എന്ന ആ ബോയ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഫ് എന്ന ഒരു വെൽ ബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത്രമാത്രം എന്താ പറയുക ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാത്ത ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ ബ്രദറിനെക്കാളും 2 വയസ്സ് താഴെയാണ്. ആൻഡ് ഹീസ് ടോൾ ആൻഡ് പവർഫുള്ളി മെയ്ഡ്. വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള വളരെ വെൽ ബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കലി ഫിറ്റായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഹാപ്പി. അതുമാത്രമല്ല ഹീസ് എ വിസിബിളി സെക്ഷൽ പേഴ്സൺ. 2 ബോയ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താലും നമുക്ക് അവർ 2 പേരും സംവാട്ട് ലോസ്റ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ ഹാപ്പി കുറച്ചും കൂടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡാണ് ബിഫിനേക്കാളും. ഈ ഫാദറിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആദിയുണ്ട്. ഫാദറിനെ കുറിച്ചാണ് അവരുടെ ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാപ്പി പറയാണ് വില്ലിയുടെ ലൈസൻസ് ഇക്കണക്കിന് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വില്ലിയുടെ ലൈസൻസ് ഇപ്പോൾ അവർ തിരിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ ബിഫ് പറയാണ് അച്ഛൻ്റെ കണ്ണുകൾ കാഴ്ചശക്തി കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഹാപ്പിയും ബിഫും ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ചായതിൽ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് അവർ. അങ്ങനെ ഹാപ്പിയുടെ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറേ വർത്തമാനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ വന്നു പോകുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഹാപ്പിയുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം വിത്ത് എ ഗേൾ നെയിംഡ് ബെറ്റ്സിയുമായിട്ടുള്ള ആളുടെ ഒരു കണക്ഷൻ. പിന്നെ ആൾ പറയാണ് വിമനുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കുറേ സെക്ഷൽ അഫയേഴ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കാര്യം. അപ്പോൾ വിമൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബിഫ് അത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ല. പിന്നെ ബിഫ് പറയാണ് എന്തിനാണ് അച്ഛൻ എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അപ്പൻ എന്നെ മാത്രം ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഹാപ്പി ബിഫിനോട് പറയാണ് അത് നിന്നെ നന്നാക്കാനാണ് എന്നൊക്കെ പറയാണ്. അപ്പോൾ ബിഫ് പറയാണ് ഹാപ്പിയോട് ഞാൻ ഈ വീട് വിട്ട് പോയതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു 20 to 30 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജോബ്സ് ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിയായില്ല. ഞാൻ പലതരത്തിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോ ജോലികൾ, ഹൈ ജോലികൾ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഹെർഡിങ് കാറ്റിൽ ഹി വാസ് ഹെർഡിങ് കാറ്റിൽ ഇൻ നെബ്രാസ്ക ആൻഡ് ഡക്കോട്ടാസ്. പശുക്കളെയും ആടുകളെയും വരെ മേയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയും ഒരു അഡ്വാൻസ് ഏജിൽ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നതിൽ എന്നോട് തന്നെ എനിക്കൊരു പുച്ഛം തോന്നിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമയം. പിന്നെ ഹാപ്പിയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിഫിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയല്ലായിരുന്നു. ഹാപ്പിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, കാറുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു കുറേ വിമനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഹാപ്പി സ്വന്തമായിട്ട് ഇതിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഹാപ്പിക്ക് ഇപ്പോഴും ലോൺലി ഫീലിംഗ് ആണ്. ഹാപ്പിക്ക് ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ലാത്തൊരവസ്ഥ പോലെയാണ് ഹാപ്പിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഹാപ്പി പറയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റോറിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മാനേജറിനെ വേണമെങ്കിൽ ഔട്ട് ബോക്സ് ചെയ്യാം, ഔട്ട് റൺ ചെയ്യാം, ഔട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം, എനിക്ക് അവരെ വേണമെങ്കിൽ ഇടിച്ചിടാം. കാരണം ഐ ആം വെരി വെൽ ബിൽറ്റ് ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ്. പക്ഷേ എന്നിട്ടും എൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി നോക്കൂ, ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് ഓർഡേഴ്സ് എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. എനിക്കൊരിക്കലും ഹാപ്പി പറയുകയാണ് എനിക്കൊരിക്കലും ഞാൻ ഡേറ്റ് ചെയ്ത വിമനെ ഒരിക്കലും ഗോർജിയസ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഭയങ്കര ഗോർജിയസ് ആണ്. പക്ഷേ എനിക്കൊരിക്കലും അവരോട് വല്ലാത്ത ആരാധനയോ റെസ്പെക്റ്റോ ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. ഞാൻ അവരെ എപ്പോഴും യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എപ്പോഴും തഴഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇങ്ങനൊരു ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ കൂടെ വരുന്ന സ്ത്രീകളൊന്നും ഒരിക്കലും നല്ലവരാവില്ല.
എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ പോലുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറുള്ള ഒരു കുട്ടിയെയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ബിഫ് വിചാരിക്കുകയാണ്, ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, ബിൽ ഒലിവറിൻ്റെ വർക്കിൽ എനിക്ക് കൂടാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മുമ്പ് ബിഫ് അവിടെ ബിൽ ഒലിവറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾസ് എടുക്കുകയും അത് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് കരുതി അവിടെ ആൾ ഫയർ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതി, അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് കരുതി മുമ്പേ തന്നെ ബിഫ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോരാണ് ചെയ്തത്. Setting Loman home in the past. This segment of the act takes place in the kitchen years before. Willie reminds Biff not to make promises to a girl because girls will always believe what you tell them and Biff is too young to be talking seriously to girls. Willie surprises the boys with a new punching bag and as Happy exercises, he brags about how he is losing weight. Biff shows Willie a football he took from the locker room, but Willie tells him to return it. Biff tells Willie that he missed him when he was away on business. Willie says that someday he will have his own business like Uncle Charlie. Willie says that he will be bigger than Charlie because Charlie is liked but not well liked. Willie promises to take his boys on business and shows them all of the towns in New England and introduce them to the finest people. As Happy and Biff toss the football around, Bernard enters. Bernard is worried because Biff has a state exam called Regents the following week and has yet to study for exam. Bernard heard that Mr. Birnbaum will fail Biff in his math class if he does not study and reminds Biff that just because he has been accepted to UVA, the high school does not have to graduate him. Willie tells Bernard not to be a pest and Bernard leaves. Biff says that Bernard is liked but not well liked. Willie says that Bernard may get the best grades in school, but when he gets out in the business world, people like Biff and Happy will be 5 times ahead of him. Linda enters and after the boys leave, she and Willie discuss the troubles that Willie has been having in his business. Willie worries that others laugh at him, but Linda reassures him saying that he is successful because he is making $70 to $100 per week. Willie also worries that people respect Uncle Charlie, who is a man of few words. Linda tells him that few men are as idolized by their children as Willie is. ഇവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ലോമൻ ഹോം തന്നെയാണ്, വില്ലി ലോമൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പാസ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. വില്ലി ബിഫിനോട് പറയാണ്, അപ്പോൾ അന്നവർ ചെറുതാണ്, 2 ബോയ്സും ചെറുതാണ്, ബിഫും ഹാപ്പിയും ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ വില്ലി ലോമൻ അവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അച്ഛൻ അവർക്ക് ഒരു ഹീറോയെ പോലെയാണ്. കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന, വില്ലി ലോമൻ്റെ ഐഡിയോളജീസ് അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മക്കളാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് അവരുടെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ, ഫാദർ സൺസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രോങ്ങും വളരെ ബോണ്ടിങ്ങും ആയിട്ടുള്ളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പായിട്ടാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. വില്ലി ബിഫിനോട് പറയുന്ന ഒരു സീൻ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ബിഫിനോട് പറയാണ്, ഗേൾസിന് പ്രോമിസസ് കൊടുക്കരുത്, കാരണം ഗേൾസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോമിസസ് എല്ലാം ബിലീവ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ അത് നമ്മൾക്കത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഒരു അഡ്വൈസ് ബിഫിന് കൊടുക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വില്ലി ലോമൻ കരുതുന്നില്ല ബിഫ് വളരെ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനൊന്നും അല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ വളരെ യങ്ങാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ബോയ്സിന് ഗേൾസിന് ഒരിക്കലും പ്രോമിസസ് കൊടുക്കാനുള്ള പക്വതയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ വില്ലി ആളുടെ ബോയ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ വില്ലി ലോമൻ വളരെ നല്ലൊരു അച്ഛനും അതേപോലെ തന്നെ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അച്ഛനുമാണ്. അവർക്ക് എല്ലാമാണ് വില്ലി ലോമൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വില്ലി ലോമനെ ഹീറോ ആയിട്ടാണ് അവർ കണക്കാക്കുന്നത്. വില്ലി ലോമൻ എപ്പോഴും തൻ്റെ ബോയ്സിന് സർപ്രൈസസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം സർപ്രൈസായിട്ട് കൊടുത്തത് ഒരു പഞ്ചിങ് ബാഗാണ്. അപ്പോൾ ഹാപ്പി അത് വെച്ചിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇടിക്കുന്നു, വെയിറ്റ് കുറയുന്നു എന്നുള്ള ബ്രാഗിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം.
ബിഫ് അപ്പോൾ വില്ലിയെ ഒരു ഫുട്ബോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആൾ ലോക്കർ റൂമിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ വില്ലി പറയുന്നുണ്ട് അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവയ്ക്കാനും ഒക്കെ വില്ലി പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബിഫിൻ്റെ ആ കണക്ഷൻ, വില്ലിയുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. ബിഫ് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിൽ, ഞാൻ അച്ഛൻ ബിസിനസ്സിന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛനെ നന്നായി മിസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ അത് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി പറയുന്നതാണ്. എത്രമാത്രമാണ് അച്ഛനെ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. വില്ലി സേസ് ദാറ്റ് സം ഡേ ഹി വിൽ ഹാവ് ഹിസ് ഓൺ ബിസിനസ് ലൈക്ക് അങ്കിൾ ചാർലി. അങ്കിൾ ചാർലിയുടെ പോലെ ഞാനും ഒരു വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനും ആവുമെന്ന് വില്ലി തൻ്റെ ആ ഡ്രീം അവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റും, ഞാൻ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടതാണെന്ന് വില്ലി മക്കളെ പറഞ്ഞ് ഇതാക്കുകയാണ്. വില്ലി സേസ് ദാറ്റ് ഹി വിൽ ബി ബിഗർ ദാൻ ചാർലി ബിക്കോസ് ചാർലി ഈസ് ലൈക്ക് ബട്ട് നോട്ട് വെൽ ലൈക്ഡ്. വില്ലി എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു വാക്കാണ്, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, പക്ഷേ വെൽ ലൈക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ജീവിതത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വില്ലി എപ്പോഴും പറയുന്ന വാക്കാണ്. അവരുടെ മക്കളെയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ മൈൻഡ് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹാപ്പിയോടും ബിഫിനോടും എപ്പോഴും പറയുകയാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും വെൽ ലൈക്ഡ് ആണ്, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വെൽ ലൈക്ഡ് ആണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റാണ്, ആത്ലറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ സുപ്പീരിയർ ആണ്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെയല്ല, മറ്റുള്ളവർ ലൈക്ഡ് ആണ്, അവരെ ഇഷ്ടമാണ് ആൾക്കാർക്ക്, പക്ഷെ നോട്ട് വെൽ ലൈക്ഡ്. പക്ഷെ നിങ്ങളങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ ഒരു ഐഡിയോളജി നമ്മുടെ വില്ലി ലോമൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചാർലിയേക്കാളും വലിയ ബിസിനസ് മാനാവുമെന്ന് വില്ലി പറയാണ്. കാരണം ചാർലിക്ക് അത്രയും ചാർലി ലൈക്ഡായിട്ട് തന്നെ അത്രയും ഒരു സക്സസ്ഫുള്ളായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. വില്ലി പറയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു ദിവസം ബിസിനസ്സിന് പോകുമ്പോൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഏറ്റവും ഫൈനസ്റ്റ് പീപ്പിളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഐ ഹാവ് സോ മെനി കണക്ഷൻസ് വിത്ത് ദീസ് ഫൈനസ്റ്റ് പീപ്പിൾ. എനിക്ക് നല്ല വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് വലിയ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വില്ലി അവരെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. വില്ലി അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ ഹീറോ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ ഫാദറിന് വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനാവാൻ പറ്റും, അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നല്ല ബിസിനസ്സാണ് ആൾക്ക്, അതേപോലെ ഫൈനസ്റ്റ് പീപ്പിളായിട്ട് ആൾക്ക് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, വലിയ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള മനുഷ്യനാണ്, വലിയ റെസ്പെക്റ്റ്, സൊസൈറ്റിയിൽ വലിയ റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് വില്ലി ലോമൻ എന്ന് ബോയ്സ് വിശ്വസിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആസ് ഹാപ്പി ആൻഡ് ബിഫ് ടോസ് ദ ഫുട്ബോൾ അറൗണ്ട്, ബേർണാഡ് എൻറ്റേഴ്സ്. അങ്ങനെ അവർ കളിക്കുന്ന സമയമൊക്കെയാണ്. അപ്പോഴാണ് ബേർണാഡ് വരുന്നത്. ബേർണാഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്കിൾ ചാർലിയുടെ മകനാണ്. ബേർണാഡ് ബിഫിൻ്റെ ഒപ്പം പഠിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ബേർണാഡിന് ബിഫിൻ്റെ പഠിപ്പിലെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേർണാഡിന് ഒരുവിധമൊക്കെ അറിയാം. ബിഫ് അത്ര നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആളല്ല എന്നറിയാം. അപ്പോൾ ബേർണാഡിന് ഭയങ്കര വെറീഡ് ആയിട്ടാണ് ബേർണാഡ് വന്നത്. ബിഫിന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എക്സാം ഉണ്ട്, റീജൻസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച ബിഫിന് ആ എക്സാമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാനും കൂടെയൊക്കെയാണ് ബേർണാഡ് വന്നത്. അങ്ങനെ ബേർണാഡ് പറയണ, ഞാൻ കേട്ടു മിസ്റ്റർ ബേൺപോം ബിഫിനെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിൽ തോൽപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് ബിഫിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, UVAയിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹൈസ്കൂൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ തരണമെന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. കാരണം UVA എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഫുട്ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കളികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടി കയറാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിച്ചാലല്ലേ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ പറയാണ്, ഇതിലൊക്കെ കയറിയിട്ടുള്ളത് ശരിയാണ്, പക്ഷെ ഒന്ന് ജയിക്കാൻ നോക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ വില്ലി ബേർണാഡിനോട് പറയാണ്, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്ന് കളിക്കല്ലേ. അങ്ങനെ വില്ലി ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ബേർണാഡിനെ. എന്നിട്ട് ബിഫ് ബേർണാഡിനോട് പറയാണ്, ബിഫ് നമ്മുടെ വില്ലി ലോമനെ അനുകരിച്ച് പറയാണ്, ബേർണാഡ് ലൈക്ഡാണ് ബട്ട് ഹീ ഈസ് നോട്ട് വെൽ ലൈക്ഡ്. അപ്പോഴേക്കും ബോയ്സ് അതെല്ലാം ആ ഐഡിയോളജീസ് അങ്ങനെ തന്നെ പകർത്തുകയും അത് അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. വില്ലി ഇപ്പോൾ അവരോട് പറയാണ്, ബേർണാഡിന് ചിലപ്പോൾ നല്ല ബെസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്സ് ഒക്കെ സ്കൂളിൽ കിട്ടുമായിരിക്കും, പക്ഷേ ബിസിനസ് വേൾഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ബിഫിനും ഹാപ്പിക്കും മാത്രമേ സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. 5 മടങ്ങ് അവർ ബേർണാഡിനേക്കാളും സക്സസ്ഫുൾ ആവും എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നു എന്ന് വില്ലി ലോമൻ തറപ്പിച്ച് പറയാണ്. കാരണം ബേർണാഡിനേക്കാളും വില്ലി ലോമന് തൻ്റെ മക്കളിൽ ഉള്ള ആ ഒരു കൂടുതലുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ, അതേപോലെ അവരുടെ ബ്യൂട്ടി, അവർ ഭയങ്കര ഹാൻഡ്സമാണ്, എല്ലാവരും എഡോർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അവർക്ക് കുറേ ഫാൻസ് ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ട് സർക്കിളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വില്ലിക്ക് അറിയാം തൻ്റെ മക്കൾ ബേർണാഡിനേക്കാളും വലിയ നിലയിലെത്തും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. Willie worries that others laugh at him, but Linda reassures him, saying that he is successful because he is making $70 to $100 per week.
അങ്ങനെ വില്ലി ഇവരെയൊക്കെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടതിന് ശേഷം വില്ലി തൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സത്യസന്ധമായി പറയുന്നത് ലിൻഡയോടാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ തൻ്റെ ബിസിനസ്സിലുള്ള ഡൗൺഫോൾ, അങ്ങനെ ബിസിനസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത്, ആളുടെ സ്ട്രെസ്സ്, ടെൻഷൻ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷേ ലിൻഡ അപ്പോഴും അവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ്. ലിൻഡ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുള്ളാണ്, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ $70 to $100 ഒരാഴ്ച ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല വില്ലി പറയാണ് അങ്കിൾ ചാർലിയെ പീപ്പിൾ എത്രമാത്രം റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്, കുറച്ചേ ഇരുന്നുള്ളൂ അങ്കിൾ ചാർലി, കുറച്ചേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്കിൾ ചാർലി, പക്ഷെ നന്നായിട്ട് റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്രമാത്രം സംസാരിച്ച് നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, പക്ഷേ എനിക്കൊരു റെസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അത്ര അങ്കിൾ ചാർലിയുടെ അത്രയും റെസ്പെക്റ്റബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ലിൻഡ പറയാണ് നിങ്ങൾ റെസ്പെക്റ്റബിൾ ആണ്, നിങ്ങൾ വലിയൊരാൾ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയൊരു കുടുംബത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫാദറിനും അത്രമാത്രം ഇങ്ങനെ കുറേ ഫാദേഴ്സിന് കിട്ടാത്തൊരു അവസരം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, കിട്ടാത്തൊരു ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. എന്താണ് ആ ഭാഗ്യം? സാധാരണ മക്കൾ അച്ഛന്മാരെ ഹീറോ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്, അത് ചുരുക്കം ചില അച്ഛന്മാരെയാണ് കാണാറ്. അതിലൊരു അച്ഛനാണ് നിങ്ങൾ. മക്കൾ ഐഡലായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ് നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതിൽ അഭിമാനിക്കാം എന്ന് ലിൻഡ പറഞ്ഞ് ആളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്.